Okay, so there is a network issue. That's why we are disconnecting. Okay, can you see the slide which is heading photon? Okay, thank you. So we will now start with the basic term that what is meant by photon. A packet or bundle of energy is called as a photon, where we are simply saying energy of photon that is equal to h nu, where h is Planck's constant, nu is the frequency. We are writing this frequency in terms of hc by lambda, that is c is velocity of light, lambda is the wavelength, where h is Planck's constant, nu is frequency, c is speed of light, and lambda is the wavelength. So in case of properties of photons, a photon travels at a speed of light, that is, we are symbolizing that as a c in vacuum, 3 into 10 raised to 8 meter per second. So there is a slight correction, 3 into 10 raised to 8 meter per second. It has a zero rest mass, that is, the photon cannot exist at rest. Then the kinetic mass of a photon is given by adjusting these terms once again, that is E is equal to h nu and E is equal to mc square. The momentum of a photon is nothing but P is equal to E upon C, or it is equal to h by lambda. तर हे इक्वेशन्स आपल्याला कसे आले ते आपण चेक करूया थोडक्यात. Then photons travels in a straight line. Energy of a photon depends upon frequency of the photon. So the energy of the photon does not change when photon travels from one medium to another. Okay, so these are some of the properties. Then next thing is we are going with the photoelectric effect. So before that, just check these terms. आता यातले जर टर्म आपण बघितल्या तर E is equal to h nu असं आपण म्हणतो फोटॉनला. तर हे एक इक्वेशन आहे आणि दुसरे इक्वेशन म्हणजे काय, तर आइन्स्टाईनचं जे इक्वेशन आहे ते म्हणजे E is equal to mc square. So two equations are there. First is E is equal to h nu and second is E is equal to mc square. So we are comparing these two equations and we are defining the de Broglie wavelength, where LHS is same. So we are comparing this h nu and mc square. Then we are writing nu as a c by lambda. And if we compare these things, then simply we can get the value of lambda, which is equal to h by p. Okay. So lambda is equal to h by p. We are getting, or h by mv also we can write. That is p is nothing but mv. So lambda is equal to h by mv. Okay, are you getting this? So just drop me in the chat box. I can unmute at the last because there may be disturbance because of unmuting the things. Okay. So very simple thing we are using here, and we are considering these terms by just comparing these two equations. आपण इथे काय करतोय, तर दोन इक्वेशन आपण वापरले. E is equal to h nu फोटॉनचं, E is equal to mc square म्हणजे काय, तर फेमस इक्वेशन बाय आइन्स्टाईन, that is energy mass equivalence.
आणि आपल्याला पहिल्यांदा हे लक्षात आलं पाहिजे की हा लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम व्ही किंवा लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी कसं आलं. ठीक आहे, तर हे दोन इक्वेशन्स आपण कम्पेअर केले आणि त्याच्यावरनं आपल्याला काय मिळतं, तर लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी कसं मिळालं ते आपण चेक करूया. ओके, तर आपल्याला आता हे दोन व्हॅल्यूज माहिती आहेत, इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एमसी स्क्वेअर. हे आपण इरेज करू आणि आपण हे डायरेक्ट सॉल्व्ह करू. तर इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एमसी स्क्वेअर. जर आपण एच न्यू आणि एमसी स्क्वेअर हे कम्पेअर केले, हे दोन्ही इक्वल टू घेतले. का घेतले आपण, तर दोन्हीचा LHS सेम आहे. ई इकडे एच न्यू इथे घेतला, ई इकडे एमसी स्क्वेअर इकडे घेतला. आता न्यू म्हणजेच काय, तर सी बाय लॅम्बडा. आताच आपण इथे लिहिले बघा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लॅम्बडा. सो एच सी बाय लॅम्बडा इथं आपण लिहिणार. ठीक आहे, हे झालं एच सी बाय लॅम्बडा विच इज इक्वल टू एमसी स्क्वेअर ॲज इट इज. ठीक आहे, यामध्ये काय होणार, सी ला सी कॅन्सल होणार आणि एक सी इथं राहते, त्यालाच आपण व्ही, फक्त सिम्बॉल काय केला आपण, याचा सिम्बॉल बदलला. ठीक आहे, एम व्ही राहिले, एक सी आणि यातला एक सी काय होतो, कॅन्सल होतो आणि सी च्या ऐवजी फक्त व्ही आपण सिम्बॉलाइज केलं, तर आपल्याला इथं काय मिळणार, तर एच बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू एम व्ही. ठीक आहे, पण एम व्ही म्हणजेच काय, तर पी आहे. ठीक आहे, एम व्ही म्हणजेच काय, तर पी आहे. तर मोमेंटमला आपण इथे काय केलं, एमव्ही ला पी मध्ये कन्सिडर केलं. आता हा लॅम्बडा फक्त आपण इकडे शिफ्ट केला आणि हा जो पी आहे तो इथं घेतला आणि याच्यावरूनच डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ काय आली, तर लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज हाऊ वी कॅन गेट दिस डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ. तर डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ आपण स्टार्टच कुठनं करतो, लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एमव्ही किंवा लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी. पण हे कसं आलं, तर सिम्पली आपण हे दोन इक्वेशन काय केले, तर कम्पेअर केले. LHS सेम आहे, RHS घेतली, त्यात थोडं मॉडिफिकेशन केलं आणि त्यानंतर आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळाली, दॅट इज लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी विच इज the start of the introduction of quantum mechanics. And then we can go in the further details and we have proved this nature of matter wave. आपण काय म्हणतोय, मॅटर वेव्ह. हे दोन शब्द आपण इथे यूज केलेत, म्हणजे मॅटर जी आहे किंवा पार्टिकल जे आहे तर ते वेव्ह नेचर मध्ये आपल्याला मिळतं. सो दॅट मॅटर वेव्ह वी आर कन्सिडरिंग हिअर. सो लेट अस मूव्ह फर्दर. फर्स्ट वी कंप्लीट द photoelectric effect details and then at last once again we come to this lambda is equal to h by p, then the Davis and Germer experiment, that is proof of this matter wave. Okay, so next point is the photoelectric effect details. So just give me 10 seconds. Okay, so in case of this photoelectric effect, different points we are continuing. So wavelength of the photon changes in different media. So velocity of a photon is different in different media, that we are continuing with the photon properties. Then photons are electrically neutral. Photons may show diffraction under given condition and photons are not deviated by magnetic and electric fields. या काही प्रॉपर्टीज आहेत ज्या आपण पहिल्यांदा स्टार्टिंगला कव्हर करतोय. बेसिक टर्म्स फोटॉनशी आपण कन्सिडर केल्या. नेक्स्ट आपण आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काय आहे ते बघतो आणि त्याच्याशी रिलेटेड इंटेन्सिटी थ्रू व्हेरिएशन, फ्रिक्वेन्सी थ्रू व्हेरिएशन, पोटेन्शियल डिफरन्स थ्रू व्हेरिएशन, हे सगळे आपण पॉइंट्स पुढे कव्हर करणार आहोत. ओके, सो जस्ट लिसन केअरफुली. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता फोटॉन म्हणजे काय आणि लॅम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी हे आपण स्टार्टिंगला बघितलं. नाव photoelectric effect means what, and then we go in the details of this photoelectric effect changes with the different criteria. The phenomenon of emission of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy like X-rays, gamma rays, ultraviolet rays, visible light, and even in the IR region also of suitable frequency is known as photoelectric effect. The electrons emitted by this effect are called the photoelectrons. The current constituted by photoelectrons is known as photoelectric current. Non-metals also show photoelectric effect. Liquids and gases also show this effect, but to limited extent.
तर खाली आपण वेगवेगळ्या फिगर्स दाखवले, ज्यात मेटल्स दाखवलेत, मेटल्स अदर दॅन अल्कली मेटल्स किंवा अल्कली मेटल्स दाखवलेत. आणि याच्यामध्ये जसं जसं आपण लाईट एक्सपोज करतो तसे तसे आपल्याला काय इफेक्ट्स मिळतात किंवा किती प्रमाणात इफेक्ट्स मिळतात हे आपण इथं डिस्कस केलेलं. तर आपण ते फिगरनं शो केले. आता फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय? द फेनॉमेनॉन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे असा फेनॉमेनॉन ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते इमिट होतात. कुठून होतात इमिट? फ्रॉम मेनली मेटल सर्फेसेस पासून ते इमिट होतात. कशामुळे होतात किंवा कधी होतात? एक्सपोज्ड टू लाईट एनर्जी. जेव्हा आपण ते जे मेटल सर्फेस आहे त्याला जेव्हा आपण काय करतो तर लाईट इन्सिडेंट करतो, त्याला लाईटने एक्सपोज करतो, त्यावेळेस आपल्याला काय मिळतात तर ते फोटो इलेक्ट्रॉन्स आहेत किंवा इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर तो रिझल्ट आपल्याला मिळतो आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता यामध्ये वेगवेगळ्या एनर्जीज किंवा रेज यूज केलेले आहेत आणि खाली आपण नोटमध्ये सुद्धा लिहिले की वेगवेगळे मेटल्स असतील किंवा वेगवेगळ्या स्टेट असतील मॅटरच्या, तर त्याच्यानुसार आपल्याला याचे रिझल्ट्स किंवा रिस्पॉन्सेस मिळतात, पण ते त्या त्या स्टेटवर डिपेंडेंट आहे. मोस्टली आपले जे मेटल्स आहेत तर त्याच्यातून आपल्याला जे इफेक्ट्स आहेत तर ते चांगल्या पद्धतीनं मिळतात. हे झालं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टची डेफिनेशन. आता एक्सपेरिमेंटल सेटअप जर आपण बघितला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा, हे तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे. आपण फक्त काय करावलंय तर रिव्हिजन घ्यायला लागलोय आणि त्याच्याशी रिलेटेड काही इक्वेशन्स घेऊन आपण न्यूमेरिकल एमसीक्यूज चेक करणार आहोत. ऑलरेडी तुमचं हे स्टडी झालेलं असेल, रिव्हिजन आपण घेतोय, प्लस ज्याचं झालं नाही किंवा ज्यांना अजून रिव्हिजनची गरज आहे त्याच्यासाठी आपण हे डिटेलमध्ये पॉइंट बाय पॉइंट बघतोय. मीन्स फर्स्ट वी आर कव्हरिंग द थ्री पार्ट्स अँड देन वी आर टेकिंग सम न्यूमेरिकल एक्झाम्पल्स. सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. याच्यामध्ये आपण काय केलंय, वेन द लाईट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी falls on the metallic cathode, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted. म्हणजे थोडक्यात काय की जी आपल्याला करंट प्रोड्यूस करायची प्रोसेस आहे तीच ही आहे. सर्किट, बाकी सगळं रेजिस्टर, त्यानंतर व्होल्टेज, मायक्रो एम्पियर किंवा मल्टीमीटर थ्रू जे आपण करंट रिडिंग घेतो, तर ही तीच सिस्टीम आहे, तीच सर्किट डायग्राम आहे. फक्त इथं काय आहे तर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आहे तर त्याच्या थ्रू आपण काय करतोय तर इथे ते रिझल्ट मिळवतोय. त्यासाठी इथं काय सांगितलंय तर अल्ट्राव्हायोलेट लाईट इथं आपण घेतली फॉर एक्झाम्पल, ती एक्सपोज केली. कॅथोड मटेरियल इथून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ती एक्सपोज झाल्यामुळं किंवा त्या बंबारमेंटमुळे जे प्रोड्यूस झाले तर ते एनोडला काय होत आहेत तर अट्रॅक्ट होत आहेत आणि इथं थोडक्यात काय होते सर्किट कंप्लीट होते आणि आपल्याला इथं रिस्पॉन्स मिळायला स्टार्ट होतो. ओके, सो दॅट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. त्यानंतर इफेक्ट ऑफ पोटेन्शियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. देन इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट ऑन स्टॉपिंग पोटेन्शियल. तर हे जे पॉइंट्स आहेत त्यानंतर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय तर हे आपण वन बाय वन बघणार आहोत आणि त्यानंतर त्याचे लॉज म्हणून आपण समराईज करणार आहोत याला. ओके, सो व्हॉट इज द फर्स्ट वन, इफेक्ट ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. फोटोइलेक्ट्रिक करंट म्हणजे काय तर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मुळे जो करंट जनरेट झालाय त्यालाच आपण म्हणतो फोटोइलेक्ट्रिक करंट. तर त्याच्यावर इंटेन्सिटीचा काय परिणाम होतो हा आपला पहिला पॉइंट आहे. फॉर ए फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी, आपण फ्रिक्वेन्सी फिक्स ठेवली, फॉर ए फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन्क्रीजेस लिनियरली विथ इन्क्रीज इन इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट. म्हणजे इथे जर आपण ग्राफ बघितला तर इथे आपल्याला दिसतंय की जसं जसं इंटेन्सिटी वाढत जाईल तसं तसं आपल्याला फोटो इलेक्ट्रिक करंट आहे तर तो लिनियरली इन्क्रीज होताना दिसतोय. तर थोडक्यात पहिल्या पॉईंट मध्ये काय सांगायचं आपल्याला तर इंटेन्सिटी बरोबर फोटो इलेक्ट्रिक करंटचं काय व्हॅरिएशन आहे तर इंटेन्सिटी जशी व्हॅरी होईल तसा करंट व्हॅरी होतो. फर्स्ट पॉईंट. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ पोटेन्शियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट. फॉर ए फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी अँड इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट the photoelectric current increases with increase in positive potential applied to the anode. When all the photoelectrons reach to a plate A, current becomes maximum and is known as saturation current. Okay, where it is shown on the right side. So first we complete the remaining point. When the potential is decreased, the current decreases but does not become zero at a zero potential. This shows that even in the absence of accelerating potential, a few photoelectrons manage to reach the plate on their own due to their kinetic energy.
So each and every point is important here, and when we symbolize that thing into equations, then we can easily understand the numericals and we can solve it easily. When negative potential is applied to the plate A with respect to C, photoelectric current becomes zero at a particular value of negative potential called a stopping potential or cutoff potential. So intensity of incident light does not affect the stopping potential that we are adding. आता या केसमध्ये जर आपण बघितलं, पहिल्यामध्ये काय होतं की इंटेन्सिटी व्हॅरी झाली, त्याच्यानुसार करंट व्हॅरी झालं लिनियरली, हे आपण मेन्शन केलं. ठीक आहे. नेक्स्ट आता आपण काय म्हणतो, इफेक्ट ऑफ पोटेन्शियल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. इथं जर आपण पोटेन्शियल व्हॅरी केलं तर करंट कसा व्हॅरी होतोय, सॅच्युरेशन करंट काय, आणि झिरोला जरी आलं पोटेन्शियल तरी सुद्धा आपल्याला कसा रिस्पॉन्स मिळतोय ते आपण इथं डिस्कस केलेलं आहे. फॉर अ फिक्स्ड फ्रिक्वेन्सी अँड इंटेन्सिटी, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इंटेन्सिटी ही फिक्स केली आहे of incident light, the photoelectric current increases with increasing in positive potential applied to the anode. म्हणजे इथं आपण काय करतोय, फ्रिक्वेन्सी इंटेन्सिटी फिक्स ठेवली आणि पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जसं आपण इन्क्रीज करतोय तसं तसं आपल्याला इथं करंट इन्क्रीज होताना दिसतोय. When all the photoelectrons reach the plate A, anode प्लेटला जेव्हा येतात, करंट बिकम्स मॅक्झिमम, त्यावेळेस करंट हा मॅक्झिमम असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, सॅच्युरेशन करंट. जो इथं दाखवलेला आहे की जो इथून स्टार्ट झाला आणि इथं वाढत गेला आणि त्यानंतर सॅच्युरेशन करंट म्हणजे तिथून तो वाढत जाणार, पण एका सर्टन लिमिट पर्यंत वाढत जाणार. When the potential is decreased, the current decreases. पोटेन्शियल डिक्रीज केलं, करंट सुद्धा डिक्रीज होतो, पण बट डज नॉट बिकम झिरो ऍट झिरो पोटेन्शियल. पण जर आपण पोटेन्शियल झिरो केलं तर करंट झिरो होत नाही. तर याचं कारण काय, धिस शोज दॅट इवन इन द अब्सेन्स ऑफ accelerating potential, a few photoelectrons manage to reach the plate on their own due to their kinetic energy. मग हे असं कशासाठी होतं की आपण पोटेन्शियल जे आहे ते झिरो केलं तरी पण आपल्याला जो करंट आहे तर तो झिरो दिसत नाही, तर तो सर्टन अमाउंट मध्ये दिसतो. याचं कारण काय सांगितलंय, याचा अर्थ काय की दिस शोज दॅट इवन इन द अब्सेन्स ऑफ ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल, जरी ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल तिथं नसलं, ए फ्यू फोटो इलेक्ट्रॉन्स मॅनेज टू रीच द प्लेट. काही फोटो इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते त्या प्लेट पर्यंत पोहोचतात, मॅनेज करतात तिथपर्यंत पोहोचायला ऑन देअर ओन ड्यू टू देअर कायनेटिक एनर्जी. जी त्यांची कायनेटिक एनर्जी आहे तर त्याच्या जोरावर ते काय करतात, तर ते त्या पॉइंटला पोहोचतात आणि आपल्याला जरी पोटेन्शियल झिरो असलं तरी सुद्धा आपल्याला तिथं काय रिस्पॉन्स मिळतो. वेन निगेटिव्ह पोटेन्शियल इज अप्लाइड टू द प्लेट ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, photoelectric current becomes zero at a particular value of negative potential called as stopping potential or cutoff potential. जर निगेटिव्ह पोटेन्शियल आपण कन्सिडर केलं तर त्या केसमध्ये काय होतं, तर जे आपण स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हटलेलं आहे तर तिथं आपल्याला तो रिस्पॉन्स मिळतो. ओके, सो दिस इज सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट. आता आपण काय चेक करणार आहेत, तर फ्रिक्वेन्सी जी आहे इन्सिडेंट लाईटची, तर त्याच्यावर फोटोइलेक्ट्रिक करंट आहे त्याचा रिस्पॉन्स काय आहे. सो फॉर ए फिक्स्ड इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट, the photoelectric current does not depend on the frequency on the incident light, because the photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and in turn on the number of photons incident and not on the energy of photon. आता इथं पहिल्यांदा आपण इंटेन्सिटी बघितली, त्यानंतर पोटेन्शियल बघितलं. आता फ्रिक्वेन्सीच्या बाबतीत आपण काय म्हणतोय बघा, फॉर ए फिक्स्ड इंटेन्सिटी, म्हणजे इथं आपण आता इंटेन्सिटी आहे तर ती फिक्स केली इन्सिडेंट लाईटची. The photoelectric current does not depend on the frequency of the incident light. Photoelectric current आहे तर तो फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंडेंट नसतो. कुठली फ्रिक्वेन्सी, जी लाईटची इन्सिडेंट लाईटची फ्रिक्वेन्सी त्याच्यावर. बिकॉज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट सिम्पली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड. फोटो इलेक्ट्रॉन्स किती इमिट झाले त्याच्यावर हा फोटोइलेक्ट्रिक डिपेंडेंट आहे, अँड इन टर्न ऑन द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट अँड नॉट ऑन द एनर्जी ऑफ फोटॉन. म्हणजे काय, तर फोटॉन्स हे किती जनरेट झाले आणि किती इन्सिडेंट झाले, तर याचा संबंध असल्यामुळे इथं फ्रिक्वेन्सीचा संबंध येत नाही. नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट ऑन स्टॉपिंग पोटेन्शियल. आता जे स्टॉपिंग पोटेन्शियल आपण म्हटलं तर त्याचा फ्रिक्वेन्सीचा काय संबंध आहे ते इथं आपण चेक केलं या ग्राफ मधनं. फॉर अ फिक्स्ड इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट, परत एकदा आपण जी इंटेन्सिटी आहे तर ती काय केलेली आहे, तर फिक्स केलेली आहे. The photoelectric current increases and is saturated with increase in positive potential applied to the anode. मागासारखंच काय होतं, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इन्क्रीज होतो आणि सॅच्युरेट होतो कुठल्या बाजूला, तर पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आपण अप्लाय केलं या साईडला, तर जो फर्स्ट क्वाड्रंट आपला आहे त्याच्यासाठी.
However, the saturation current is same for different frequencies of the incident light. म्हणजे काय की सॅच्युरेशन करंट जो आहे तर तो सेम राहतो वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीसाठी सुद्धा. इथे त्यासाठी आपण काय केले, दोन एक्झाम्पल घेतलेत. When potential is decreased and taken below zero, photoelectric current decreases to zero, but at different stopping potentials for different frequencies. म्हणजे काय की तो झिरो होत जातो पण वेगवेगळ्या स्टॉपिंग पोटेन्शियल नुसार त्या फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यू नुसार तो चेंज होत जातो. Okay, so this is effect of frequency of incident light on stopping potential. Next is threshold frequency. The graph between stopping potential and frequency does not pass through the origin. It shows that there is a minimum value of frequency called the threshold frequency, below which photoelectric emission is not possible. However, high the intensity of incident light may be. It depends on the nature of the metal emitting photoelectrons. आता हे कशासाठी आहे बघा. थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेन्शियल आणि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी याच्यामधला जर आपण ग्राफ बघितला तर तो ओरिजिन मधनं पास होत नाही का, किंवा याचा संबंध काय. इट शोज दॅट देर इज अ मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, बिलो विच म्हणजे अशी फ्रिक्वेन्सी ज्याला आपण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणतो आणि त्याच्या खाली जर आपण गेलो, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे जरी आपण म्हणत असलो की इंटेन्सिटी आपण फिक्स केली आणि फ्रिक्वेन्सी जी आहे तर त्याचा संबंध नाही, पण एक सर्टन व्हॅल्यू आहे की त्याच्या खाली जर आपण गेलो त्या फ्रिक्वेन्सीच्या तर आपल्याला फोटो इलेक्ट्रिक एमिशनच मिळत नाही. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल. हाऊएव्हर हाय द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट मे बी. त्या फ्रिक्वेन्सीच्या खाली गेलो आपण आणि इंटेन्सिटी जरी असली तरी सुद्धा त्याचा काय उपयोग होत नाही. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मेटल इमिटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स. परत हे व्हॅरी होतं मेटल टू मेटल, असं नाही की बाबा त्याच्यासाठी त्याच व्हॅल्यू आहेत. तर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी तर ती त्या मेटल किंवा त्या मेटलचं नेचर आहे त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. ओके, सो इफ वी कन्सिडर ऑल दीज पॉइंट्स, देन when we consider this laws of photoelectric emission, म्हणजे फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन जे आहे तर त्याचे आपण जर लॉज बघितली तर ते काय आहेत तर ते आपण चेक करू. फॉर ए गिवन सबस्टन्स देर इज ए मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, below which no photoelectric emission is possible, howsoever the intensity of light may be. Incident light may be म्हणजे काय, आताच आपण थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी चेक केली की अशी फ्रिक्वेन्सी ज्याच्या खाली आपण जर फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू घेऊन गेलो तर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आपल्याला मिळत नाही जरी इंटेन्सिटी असली तरी सुद्धा. द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड, दॅट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट प्रोव्हाइडेड द फ्रिक्वेन्सी इज अबाव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. परत आता रिव्हर्स मध्ये मगाशी आपण काय म्हटलं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे अशी फ्रिक्वेन्सी की त्याच्या खाली जर ती फ्रिक्वेन्सी गेली तर इंटेन्सिटी असूनही उपयोग नाही, आपल्याला रिस्पॉन्स मिळत नाही. आता पुढच्या पॉइंट मध्ये आपण काय म्हणतोय, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड. जे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होत आहेत पर सेकंड म्हणजे ज्याला आपण फोटो इलेक्ट्रिक करंट परत म्हणतो, ते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहेत कशाला, तर इंटेन्सिटीला आहेत. प्रोव्हाइडेड, परत काय आपण म्हणतोय, प्रोव्हाइडेड द फ्रिक्वेन्सी इज अबाव द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. परत एकदा ती कंडिशन मेंटेन केली पाहिजे की ती फ्रिक्वेन्सी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीच्या वर अबाव पाहिजे, मगच आपण हे सगळं रिलेट करू शकतो. Next, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency, provided the frequency is above the threshold frequency. परत एकदा threshold frequency consider करून आपण त्या photoelectronsची maximum kinetic energy आहे तर ती directly proportional करतो. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of the incident light. जी काही kinetic energy आहे photoelectronची तर ती डिपेंडेंट नाहीये कशावर, इंटेन्सिटी ऑफ लाईटवर. The process of photoelectric emission is instantaneous. That is, as soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectrons. म्हणजे काय की इन्स्टंटेनियसली आपल्याला म्हणजे ताबडतोब किंवा लगेच आपल्याला तिथं रिस्पॉन्स मिळतो. कशाचा, तर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशनचा. As soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, त्या सबस्टन्सवर जो सेन्सिटिव्ह आहे तर त्याच्यावर आपण जर एक्सपोज केली ती लाईट की सफिशियंट इंटेन्सिटी जी आहे त्याची, तर आपल्याला लगेच काय होतं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स तर ते इमिट होताना दिसतात. द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज 1 to 1, दॅट इज फॉर एव्हरी फोटॉन ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेन्सी 1 इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड. म्हणजे आपल्याला 1 to 1 इथं रिस्पॉन्स मिळतो. तर हे लॉज आहेत फोटो इलेक्ट्रिक इमिशनचे जे आपण चेक केले.
नेक्स्ट इज आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. इथून आता आपण न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज चेक करतोय आणि याच व्हॅल्यू घेऊन परत आपण काय करणार आहे, तर जे आपले एमसीक्यूज आहेत तर ते सॉल्व्ह करणार आहे. तर आपण थोडस रिकॅप घेऊ आणि परत एकदा पुढचे पॉईंट कंटिन्यू करू. आपण कुठून स्टार्ट केली, तर आपण फोटॉन पासून स्टार्ट केली. फोटॉन म्हणजे काय, तर एनर्जी पॅकेट किंवा जे एनर्जी बंडल आहे तर ते कन्सिडर केलं. त्याच्या व्हॅल्यूज आपण डिफाईन केल्या, प्लस आपण जी डी ब्रॉग्ली वेव्हलेंग्थ आहे तर ती सुद्धा कन्सिडर केली आणि त्याची व्हॅल्यू काढली, जी आपण पुढे बघणार आहोत. त्यानंतर फोटॉनच्या प्रॉपर्टीज बघितल्या. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे काय, एक्सपेरिमेंटल सेटअप थोडक्यामध्ये आपण डिस्कस केला इन शॉर्ट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, की ते जे फोटो इलेक्ट्रिक करंट आहे ते कशावर कसे डिपेंडेंट आहेत, किंवा काय व्हॅरी केल्यावर काय चेंज होतं, काय व्हॅरी केल्यावर काय चेंज होत नाही. त्याच्यानंतर सर्टन लिमिट्स आहेत, त्या लिमिट्सच्या बाहेर गेल्यावर मग आपल्याला रिस्पॉन्स मिळायला स्टार्ट होतात. तर हे सगळं आपण या पॉईंट्स मध्ये बघितलं. जिथे इंटेन्सिटी आली, पोटेन्शियल आलं, फ्रिक्वेन्सी आली, त्यानंतर फ्रिक्वेन्सी स्टॉपिंग पोटेन्शियलचं रिलेशन आलं आणि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. अशी फ्रिक्वेन्सी की ज्याच्यावर आपल्याला रिस्पॉन्स मिळतो, ज्याच्या खाली आपण गेलो आणि इंटेन्सिटी जरी असली लाईटची तरी आपल्याला तिथे रिस्पॉन्स मिळत नाही. आणि त्यानंतर आपण लॉस बघितले फोटो इलेक्ट्रिक इमिशनचे. ओके, सो नेक्स्ट वी कॅन कंटिन्यू with the Einstein's photoelectric equation. Is it clear, visible? PPT क्लिअर आहेत, ऑडिओ विजिबल, ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्लिअर आहे का, मला चॅट बॉक्स मध्ये सांगा म्हणजे आपण कंटिन्यू करू. येस, ओके, सो थँक्यू. तर आपण हे कंटिन्यू करूया आणि त्यानंतर आपण आपले न्यूमेरिकल्स जे आहेत एमसीक्यू न्यूमेरिकल ते थोडे क्रॉस चेक करू. हे कशासाठी लक्षात ठेवा की ही ऑलरेडी तुम्ही स्टडी केलेला आहे. न्यूमेरिकल सुद्धा डिस्कस करू. त्यातले काही तुम्हाला खूप सिंपल वाटतील, ज्यांनी खूप चांगली प्रॅक्टिस केलेली आहे, पण ज्यांची अजून प्रॅक्टिस स्टार्ट व्हायची किंवा ज्यांना अजून ते विनाकारण डिफिकल्ट वाटते, तर त्याच्यासाठी एक आपण बेस तयार करतोय, जेणेकरून आपल्याला लक्षात येईल की थिअरी जी आहे आणि थिअरी मधले जे परत इक्वेशन्स आहेत ते कसे रिलेट करतो आपण कशाला, जेव्हा आपण न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करतो. ओके, सिंपल जे डिस्क्रिप्टिव्ह न्यूमेरिकल्स आहेत तर त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही, आपण त्याचे ऑप्शन सिलेक्ट करू शकतो. पण जेव्हा आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे, डिस्क्रिप्टिव्ह जे एमसीक्यूज आहेत तर ते आपण सिलेक्ट करू शकतो आन्सर त्याचे, भले ते चुकीचं असेल, बरोबर असेल, माहित असेल किंवा माहित नसेल. पण जिथं न्यूमेरिकल एमसीक्यू होतात तिथं आपल्याला कॅल्क्युलेशन केलं पाहिजे, आपल्याला इक्वेशन्स माहिती पाहिजेत आणि त्यानंतर आपण ते रिलेट करू शकतो. फक्त इक्वेशन्स नाही तर युनिट्स, त्यानंतर आपण त्याला कसं कन्वर्ट करतोय, समजा कुलोम असेल तर, अँगस्ट्रॉम असेल तर त्याचं कन्व्हर्जन काय, ते त्या आन्सरला कसं रिलेट केलं गेलेलं आहे, तर ते आपण सगळं चेक केलं पाहिजे. ओके, so Einstein's photoelectric equation. So when a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron and is used in two ways. So I just read it first and then we will discuss. A part of energy is used to overcome the surface barrier and come out of the metal surface. This part of the energy is called as work function, that is h nu 0. We can consider this as a work function. Next, the remaining part of the energy is used in giving a velocity v to the emitted photoelectron. This is equal to the maximum kinetic energy of the photoelectrons, that is 1/2 mv square max, where m is the mass of the photoelectron. According to law of conservation of energy, we are writing this equation as h nu is equal to phi, that is h nu 0 plus 1/2 mv square max, where phi is nothing but our work function, which is h nu 0 plus 1/2 mv square max. Or we can just modify this as आपण इथं काय करू शकतो, 1/2 mv square max is equal to h into nu minus nu 0 in bracket we are adding. So let us discuss this one in short. आइन्स्टाईन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपण बघतोय, ज्यामध्ये आपण काय म्हणतोय तर फोटॉन म्हणजे काय, एनर्जी एच न्यू, जी मेटलवर आपण काय करतोय, एक्सपोज करतोय मेटल सरफेसवर. सो द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन. ती एनर्जी आहे तर ती इलेक्ट्रॉन ऍब्सॉर्ब करतो आणि दोन प्रकारे ती वापरली जाते. इथे जर आपण आता फिगर बघितली, खालच्या बाजूला फिगर दाखवली बघा, की फोटॉन जो आहे त्याची एनर्जी आहे एच न्यू, त्याला आपण बंबार्ड केलं, एक्सपोज केलं मेटल सरफेसला, तर इथून जी त्याची एनर्जी आहे तर ती दोन प्रकारे यूज केली, ज्याला आपण phi is equal to h nu 0 म्हणजे वर्क फंक्शन म्हणतोय,
आणि त्यानंतर 1/2 mv² मॅक्स त्याची जी कायनेटिक एनर्जी आहे त्याच्या स्वरूपात. पहिला पार्ट काय, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज युज्ड टू ओव्हरकम द सरफेस बॅरियर अँड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस. पहिला जो पार्ट आहे त्याचा तो कशासाठी, ओव्हरकम द सरफेस बॅरियर, त्या सरफेसचं बॅरियर जे आहे तर तिथनं बाहेर येण्यासाठी, कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस मधनं बाहेर येण्यासाठी काय केलं जातं तर ही एनर्जी किंवा त्या एनर्जीचा पार्ट यूज केला जातो. दिस पार्ट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन. याला आपण काय म्हणतो तर वर्क फंक्शन, त्याला आपण h0 मध्ये काय केलंय, सिम्बॉलाइज केलंय. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज युज्ड इन गिव्हिंग ए व्हेलॉसिटी v टू द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन. दुसरा जो पार्ट आहे तर तो आपण काय करतोय, v मध्ये त्याला कन्सिडर करतोय. दिस इज इक्वल टू मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स 1/2 mv² मॅक्स. म्हणजे काय की तिथून बॅरियर मधनं बाहेर आला आणि त्यानंतर त्याची जी कायनेटिक एनर्जी त्याच्या स्वरूपामध्ये आपण त्याला कन्सिडर करतो. म्हणजे थोडक्यात काय तर E इज इक्वल टू एच न्यू जे आहे तर ते दोन पार्ट्स मध्ये आपण स्प्लिट केलं. पहिलं जे आहे तर ते वर्क फंक्शन दॅट इज पाय ऑर h0 आणि दुसरं आहे तर ती काय तर मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी दॅट इज 1/2 mv² मॅक्स. आता इथं E इज इक्वल टू एच न्यू, फोटोनची एनर्जी आपण एच न्यू पकडतोय जी LHS ला आहे आणि इथं h0 म्हणजे वर्क फंक्शन आहे. तर याला कम्पेअर केलं तर आपण 1/2 mv² मॅक्सला जर LHS ला शिफ्ट केलं आणि इकडे जर याला ऍडजस्ट केलं तर आपल्याला जी व्हॅल्यू मिळते ती काय तर h इन ब्रॅकेट न्यू मायनस न्यू 0. तर याच्यामध्ये आपण याला काय करू शकतो, ऍडजस्ट करून देऊ शकतो. आता या ज्या व्हॅल्यूज आहेत त्या आपल्याला माहिती पाहिजेत, कुठल्या, वर्क फंक्शन काय आहे, त्यानंतर मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू काय आहे आणि मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी आपण एच न्यू च्या स्वरूपात कशी लिहिलेली आहे. तर हे इक्वेशन्स आपल्याला माहिती पाहिजेत. ओके, सो in case of you said, so someone have dropped in chat box, so tomorrow you have MCQ test, so you can get on the Telegram link also MCQ set also, and afterwards the solution also. Okay, so we go for the next point, that is verification of laws of photoelectric emission based on Einstein's photoelectric equation. आता आपल्याला इक्वेशन तर मिळालं, त्याच्याशी रिलेटेड काही पॉइंट्स आपण लिहिलेले आहेत. म्हणजे काय, if nu is less than nu 0 then 1/2 mv² max is negative, which is not possible. Therefore for photoelectric emission to take place, nu is greater than nu 0. Next, since one photon emits one electron, so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light. Next, it is clear that 1/2 mv² max is proportional to nu, as h and nu 0 are constant. This shows that kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of the incident light. Then, photoelectric emission is due to collision between a photon and an electron. As such, there cannot be any significant time lag between the incidence of photon and emission of photoelectron. That is, the process is instantaneous. It is found that the decay is only 10⁻⁸ seconds. आता हे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करून जे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन आणि त्याचं आपण जे इक्वेशन मांडलेलं आहे त्याच्याशी रिलेटेड काही पॉइंट्स आहेत. पहिला पॉइंट काय सांगतो की न्यू इज लेस देन न्यू 0 म्हणजे काय तर 1/2 mv² मॅक्स मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी तर ती निगेटिव्ह, तर तसं शक्य नाहीये, पॉसिबल नसतं. त्यामुळे न्यू इज ग्रेटर देन न्यू 0 पाहिजे. त्यानंतर 1 फोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन इमिशन आहे, त्यामुळं हे काय असतं तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतं इंटेन्सिटी ऑफ लाईट साठी. त्यानंतर नेक्स्ट काय आपण म्हणतोय तर 1/2 mv² मॅक्स इज प्रोपोर्शनल टू न्यू ॲज एच एन न्यू आर कॉन्स्टंट. म्हणजे काय तर एच आणि न्यू 0 कॉन्स्टंट असल्यामुळं कायनेटिक एनर्जी जी आहे फोटो इलेक्ट्रॉन्सची तर ती फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंडेंट आहे किंवा प्रोपोर्शनल आहे, हे आपण इथं मेन्शन करतो. आणि नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू कोलिजन बिटवीन ए फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन. आपल्याला जे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मिळतं ते कशामुळे मिळतं तर कोलिजन बिटवीन फोटॉन अँड इलेक्ट्रॉन. As such, there cannot be any significant time lag between the incidence of photon and emission of photoelectrons. म्हणजे आपण काय म्हणतोय की जे काय होते ते इन्स्टंटेनियस होतं किंवा लगेच आपल्याला ताबडतोब रिझल्ट मिळतात. त्यामुळे जो टाइम लॅग असतो तर तो खूप कमी असतो. इट इज फाउंड दॅट डिले इज ओनली 10⁻⁸ सेकंड. म्हणजे खूप मायक्रो लेवल किंवा तुम्ही नॅनो सेकंडच्या जवळ सुद्धा गेला तिथे 10⁻⁶ to 10⁻⁹. तर या लेवलला तिथे टाइम लॅग असतो. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी व्हेरी फास्ट अँड इन्स्टंटेनियस प्रोसेस. नेक्स्ट, ऍप्लिकेशन्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता याचे वेगवेगळे ऍप्लिकेशन्स दिलेले आहेत. म्हणजे काय की ऑटोमॅटिक
फायर अलार्म असेल किंवा बर्गलर अलार्म असेल, स्कॅनर्स इन टेलिव्हिजन ट्रान्समिशन, रिप्रोडक्शन ऑफ साऊंड इन सिनेमा फिल्म, देन इन पेपर इंडस्ट्री टू मेजर द थिकनेस ऑफ पेपर, टू लोकेट फ्लॉज ऑर होल्स इन द फिनिश्ड गुड्स. फ्लॉज म्हणजे काय, तर क्रॅक्स किंवा काही जर डिस्टर्बन्स असेल त्याच्यामध्ये त्या फिनिश्ड गुड्स मध्ये, तर ते लोकेट करता येतात. ऍस्ट्रॉनॉमी फील्ड मध्ये आहे. देन ओपॅसिटी ऑफ सॉलिड्स अँड लिक्विड्स, म्हणजे जे काही चेंजेस आहेत तर ते ट्रॅक करण्यासाठी चेक करू शकतो. ऑटोमॅटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाईट्स, कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ फर्नेस, फोटोमेट्री, देन टू मेजर द फेअर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ स्किन, देन लाईट मीटर युज्ड इन सिनेमा इंडस्ट्री टू चेक द लाईट, फोटो इलेक्ट्रिक सॉर्टिंग, फोटो काउंटिंग, मेट्रोलॉजी एक्सेट्रा. तर डिफरंट ऍप्लिकेशन्स त्याचे आहेत आणि ते ऍप्लिकेशन्स असल्यामुळे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आहे तर तो यूज केला जातो. नेक्स्ट, नाव ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. याच्यामध्ये आपण आता एंट्री करतोय, ज्यामध्ये वेव्ह थिअरी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स एक्सप्लेन्ड द फेनोमेनन ऑफ इंटरफरन्स, डिफ्रॅक्शन अँड पोलरायझेशन. Okay, so we are now relating the dual nature of radiation and matter. Then we go for some simple equation, then experiment, and then we go for numerical MCQs. So in this case, first we read it and then we discuss. So wave theory of electromagnetic radiation explained the phenomenon of interference, diffraction, and polarization. On the other hand, quantum theory of electromagnetic radiations successfully explained the photoelectric effect, Compton effect, black body radiations, X-ray spectra, etc. Thus, radiations have dual nature, that is wave and particle duality. Louis de Broglie suggested that the particles like electrons, protons, neutrons, etc. have also dual nature. That is, they also can have particle as well as wave nature. So in no experiment matter exists both as a particle and as a wave simultaneously. It is either the one or the other aspect. That is, the two aspects are complementary to each other. So his suggestion was based on the nature of love symmetry. The universe is made up of particles and radiations, and both entities must be symmetrical. आता ह्या स्लाइडचा थोडक्यात अर्थ काय, तर आपण जसं वेव्ह पार्टिकल ड्युएलिटी कशामध्ये कन्सिडर करतो, तर ऑप्टिक्स किंवा लाईट साठी कन्सिडर करतो, तसंच डी ब्रॉगलीनं काय केलं, तर हायपोथेसिस मांडलं आणि ज्याच्यामध्ये त्यांनी हे सांगितलं की जसं लाईट साठी आहे तसंच इथं पार्टिकल साठी सुद्धा आहे. So Louis de Broglie suggested that the particles like electrons, protons, neutrons, etc. have also dual nature. That is, they also can have particle as well as wave nature. म्हणजे काय, थोडक्यात सांगायचं गेलं तर हा पार्टिकल आपण जर कन्सिडर केला, समजा इलेक्ट्रॉन्स आपण कन्सिडर केला, तर तो जेव्हा मूव्ह होतो तर तो वेव्ह लाईक स्ट्रक्चर मध्ये मूव्ह होतो थोडक्यात. So we are considering that as a matter wave. Okay, so that is the hypothesis by de Broglie, but that is only hypothesis, and he put the value of that wavelength as de Broglie wavelength. But what are the proofs for that? त्याच्यासाठी डेव्हिस इन जर्मर एक्सपेरिमेंट आहे की जो काय केला गेला, तर कॅरी केला गेला आणि त्याच्यानुसार आपल्याला त्याचे रिझल्ट्स मिळाले. तर डी ब्रॉगली वेव्ह म्हणजे काय, मगाशीच आपण मगाशीच आपण काय केलं, तर सिंपल दोन इक्वेशन्स यूज करून कम्पेअर केला आणि आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळालेली. ते परत एकदा रिपीट करतो आणि त्यानंतर आपण डेव्हिस इन जर्मर एक्सपेरिमेंट काय तो बघू आणि तो कशासाठी कंडक्ट केला गेला. सो डी ब्रॉगली वेव्ह आपण याला म्हणतोय, मगाशी इथं दाखवल्यासारखं हे बघू शकता की पार्टिकलच आहे, पण पार्टिकलची जी मोशन आहे तर ती वेव्ह लाईक आहे. त्यामुळेच आपण त्याला काय म्हणतो, मॅटर वेव्ह और पार्टिकल वेव्ह, आणि त्याची वेव्हलेंथ आहे त्यालाच आपण म्हणतो डी ब्रॉगली वेव्हलेंथ. So according to de Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. That is, a wave can guide the motion of the particle. म्हणजे थोडक्यात काय की आपण काय म्हणतो की पार्टिकल मूव्ह होतोय, दिस इज पार्टिकल अँड इट इज मूव्हिंग, हे आपण कन्सिडर करत होतो. फक्त यामध्ये आपण काय कन्सिडर केलं की तोच पार्टिकल आहे, फक्त तो काय करतोय, वेव्ह स्टाईल मध्ये मूव्ह करतोय, इज मूव्हिंग लाईक अ wave, that we are considering here, and then experimentally it gets proved and we have accepted that yes, the particle also having wave nature. So
According to de Broglie, a moving material particle can be associated with a wave. That is, a wave can guide the motion of the particle. The waves associated with the moving material particles are known as de Broglie waves or matter waves. त्यालाच आपण काय म्हणतो तर de Broglie wave किंवा matter wave. ओके, सो एक्सप्रेशन फॉर de Broglie wave हे मगाशी आपण डिस्कस केलं की क्वांटम थिअरीनं आपण फोटॉनला काय म्हणतो E इज इक्वल टू एच न्यू. आइन्स्टाईन्स थिअरीनं आपण लास्टला जे इक्वेशन मिळालं कुठलं एनर्जी मास इक्विव्हॅलन्स, सो दॅट इज E इज इक्वल टू MC स्क्वेअर. तर या दोन्हीला आपण कम्पेअर केलं. सो एच न्यू इज इक्वल टू MC स्क्वेअर, HC बाय लॅम्बडा आपण घेतलं, हे मगाशी आपण डिस्कस केलंय कसं आलंय ते. ठीक आहे, याचं कम्पॅरिझन करून आपण कुठली व्हॅल्यू मिळवली मगाशी, हे बघा लॅम्बडा इज इक्वल टू H बाय MC पण लिहू शकता, C च्या ऐवजी आपण V केलं तिथं आणि MV म्हणजेच P केलं. सो वी कॅन गेट लॅम्बडा इज इक्वल टू H बाय P or lambda is equal to H by mv. Okay. So if instead of a photon we have a material particle of mass m moving with a velocity v, then the equation becomes त्यालाच आपण lambda is equal to H by mv which is called as de Broglie wavelength. आपण याला काय म्हणतो de Broglie wavelength असं आपण म्हणतो. Okay. So next we go for the proof of that de Broglie wavelength and proof of the matter. आता हा जो डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आहे तर तो कॅरी केला गेला कशासाठी तर हे प्रूव्ह करण्यासाठी की पार्टिकल also acts as a wave. Okay, so I just read the things and then we move further. So setup of डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इथे जर तुम्ही बघितला तर सेटअप आपण दिलेला आहे. So I read it first and then we discuss by using the figure. The experimental arrangement of Davison-Germer experiment is discussed below. An electron gun comprising of a tungsten filament F was coated with barium oxide and heated through a low voltage power supply. While applying suitable potential difference from a high voltage power supply, the electron gun emits electrons which were again accelerated to a particular velocity. In a cylinder perforated with fine holes along its axis, these emitted electrons were made to pass through it, thus producing a fine collimated beam. आता यात आपण काय काय अरेंजमेंट केली ते बघा. पहिल्यांदा आपण सोर्स यूज करतो ज्याच्यामधनं आपल्याला इलेक्ट्रॉन बीम मिळते, त्याला आपण फाईन बनवतो आणि ती आपण टार्गेटवर काय करतोय बंबार्ड करतोय. निकेल टार्गेट आहे त्याच्यावर आपण बंबार्डिंग करून काय करतोय की जी डिफ्रॅक्टेड बीम आहे तिला डिटेक्टर थ्रू काय करतो सेन्स करतो. थोडक्यात त्याची जी इंटेन्सिटी स्कॅटर किंवा डिफ्रॅक्ट झालेली आहे तर ती आपण चेक करतो आणि तिलाच करंट मध्ये कन्वर्ट करून त्याच्यानुसार ग्राफ प्लॉट करून आपण त्याचे रिझल्ट्स डिस्कस करतो. सो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज डिस्क्राइब्ड बिलो. त्यात आपण काय म्हटलंय इलेक्ट्रॉन गन टंगस्टन फिलामेंटची जी आहे कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, तर तिला आपण हिट केलं लो व्होल्टेज पॉवर सप्लायनं. While applying suitable potential difference from a high voltage power supply, the electron gun emits electrons. त्या इलेक्ट्रॉन गन मधनं जे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होतात तर त्याला ऍक्सिलरेट करतो आपण पर्टिक्युलर व्हेलॉसिटीनं. त्यानंतर एक फाईन बीम मिळवण्यासाठी आपण त्याला होल मधून एका पास करतो. जसं आपण स्लिट यूज करतो कशाला तर ऑप्टिक्सच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये आपण सोर्सच्या पुढे स्लिट यूज करतो आणि स्लिट यूज करून फाईन बीम जी लाईटची तर ती मिळवतो. तर तसंच इथे सुद्धा आपण काय केलेलं आहे तर ती जी इलेक्ट्रॉनची बीम आहे तर ती आपण कॉलिमेटेड बीम इथं मिळवतो. तर इथं आपण बघू शकतोय की ही जी फिलामेंट आहे ती हिट करून यातनं जे बंबार्ड झालेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर तेच आपण इथून काय करतोय चॅनलाइज करतोय आणि ते चॅनलाइज झालेले इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते आपण टार्गेटला पास करतोय. ओके, सो दिस इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, the beam produced from the cylinder is again made to fall on the surface of a nickel crystal. Due to this, the electrons scattered in various directions. So I read it first, then we discuss. The beam of electrons produced has a certain amount of intensity, which is measured by the electron detector, and after it is connected to a sensitive galvanometer to record the current, it is then moved on a circular scale. By moving the detector on the circular scale at different positions, that is changing the theta angle between the incident and the scattered electron beams, the intensity of the scattered electron beam is measured for different values of angle of scattering.
तर या केसमध्ये आपण काय केलेलं आहे, द बीम प्रोड्युस्ड फ्रॉम द सिलेंडर इज अगेन मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अ निकेल क्रिस्टल. आपलं टार्गेट आहे तर ते निकेल क्रिस्टलचं टार्गेट आहे, त्याच्यावर आपण काय करतोय, त्याला बंबार्ड करतोय. ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड इन व्हेरियस डायरेक्शन्स. त्याच्यामुळे जे इलेक्ट्रॉन स्कॅटर होत आहेत व्हेरियस डायरेक्शनला, तर त्याचीच रिडिंग आपण घेतोय. द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्युस्ड हॅज ए सर्टन अमाउंट ऑफ इंटेन्सिटी विच इज मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. त्याची जी इंटेन्सिटी आहे तर ती आपण डिटेक्टरनं डिटेक्ट करतोय. तो एका सेन्सिटिव्ह गॅल्व्हनोमीटरला कनेक्ट केलेला आहे. आपल्याला करंट जो आहे तर त्याच्या व्हॅल्यूज मिळतात आणि ते आपण नोट डाऊन करतो. By moving the detector on the circular scale at different positions, that is changing the angle theta, angle between the incident and the scattered electron beam. यामध्ये आपण काय करतोय, तर तो डिटेक्टर जो आहे, जो आपण फिगर मध्ये दाखवलेला आहे, तर तो सर्क्युलर स्केलवर मूव्ह होतोय. इथे जर आपण बघितलं तर हा काय फिक्स्ड नाहीये, असं सर्क्युलर स्केल आहे हे, आणि हा जो डिटेक्टर आहे तो आपल्याला पाहिजे तिथं आपण मूव्ह करू शकतोय. त्याच्यामुळे काय होतं की ही जी इलेक्ट्रॉन बीम आहे, आता एकच केस आपण दाखवली, हा डिटेक्टर इथं आहे, तर वेगवेगळ्या अँगल्सला जे काही स्कॅटर्ड आहे त्याची इंटेन्सिटी आपण काय करतोय की मेजर करतोय. सेन्सिटिव्ह गॅल्व्हनोमीटरला ते कनेक्टेड आहे आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला इथं रिडिंग्स मिळतात. ते रिडिंग्स आपण नोट डाऊन करतो आणि त्याच्यावरनच आपण काय करतोय, ग्राफ प्लॉट करतो. Okay, so by moving the detector on the circular scale at different positions, that is changing the angle theta, the intensity of the scattered electron beam is measured for different values of angle of scattering. वेगवेगळ्या अँगल्सला आपण काय करतोय, तर हे चेंज करतोय. आता हा जो प्लॉट आहे हा एक नाही, वेगवेगळ्या पोटेन्शियलला आपण हे केलेले. म्हणजे इथं आपण काय केलंय, तर वेगवेगळे पोटेन्शियलचे व्हॅल्यूज वेगळ्या आहेत, अँगलची व्हॅल्यू वेगळी, आणि त्याच्यानुसार इंटेन्सिटी म्हणजेच करंटची व्हॅल्यू जी आहे इनडायरेक्टली तर ती वेगळी आपल्याला मिळते. सो वी विल डिस्कस दिस and then we can check what is the best favorable condition where we can get the result. From this experiment we can derive the below observations. आपल्याला काय ऑब्झर्वेशन्स मिळतात, we obtained the variation of the intensity of the scattered electrons by changing the angle of scattering theta. जसं जसं अँगल चेंज होतोय त्याच्यानुसार आपल्याला इंटेन्सिटी व्हेरिएशन मिळतं. By changing the accelerating potential difference, the accelerated voltage was varied from 44 volt to 68 volt. वेगवेगळ्या व्होल्टला आपण काय करतोय, तर हेच रिडिंग घेतोय. With the intensity of the scattered electron for an accelerating voltage of 54 volt at a scattering angle theta is equal to 50 degree, we could see a strong peak in the intensity. तर with the intensity capital I of scattered electron for an accelerating voltage of 54 volt, म्हणजे 54 volt ही पोटेन्शियलची व्हॅल्यू आहे. त्यानंतर थिटा जो आहे तर तो 50 डिग्री आहे. आपल्याला काय मिळतं, वी कुड सी ए स्ट्रॉंग पीक इन द इंटेन्सिटी. स्ट्रॉंग पीक इन द इंटेन्सिटी म्हणजे काय, हे तुमच्या लक्षात येते का बघा. इथे जर आपण बघितलं तर यानुसार आपल्याला प्लॉट मिळतो. इथे एक छोटासा पीक जनरेट झालाय, इथं तो मोठा झालेला, इथं तो अजून मोठा झालेला आहे. आता पोटेन्शियल वाढवत गेलो म्हणजे तो पीक मोठा होत गेला असं नाहीये, त्याच्यानंतर हा परत छोटा होत गेलेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे ही जी कंडिशन आहे तर ती बेस्ट पॉसिबल कंडिशन आहे की ज्या कंडिशनला आपल्याला हा पीक मिळतो. पण याचा एक्झॅक्टली मिनिंग किंवा सिग्निफिकन्स काय तर ते आपल्याला समजून घ्यायचंय. म्हणजे आपल्याला एक रिझल्ट तर मिळालाय पण त्याचा नेमका अर्थ काय आणि तो आपण कशाशी कम्पेअर करतोय ते आपल्याला माहिती पाहिजे. This peak was the result of constructive interference of the electrons scattered from different layers of the regularly spaced atoms of the crystal. With the help of electron diffraction, the wavelength of matter waves was calculated to be 0.165 nanometer. ठीक आहे, आपण आता काय म्हणतोय बघा, दिस पीक वॉज द रिझल्ट ऑफ कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्कॅटर्ड फ्रॉम डिफरंट लेयर्स ऑफ द रेग्युलरली स्पेस्ड atoms of the crystal. जर क्रिस्टलोग्राफी हा पॉइंट आपल्याला माहिती असेल, ज्याच्यामध्ये आपण क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करतो आणि त्यामध्ये एक एक्सपेरिमेंट आहे ज्याला आपण म्हणतो ब्रॅग्स लॉ. ठीक आहे, तो जो ब्रॅग्स लॉ आहे त्याचे एक इक्वेशन आहे, तो आहे 2d sin theta is equal to n lambda. ठीक आहे, 2d sin theta is equal to n lambda.
हे आपण इक्वेशन मिळवतो. तर त्याच्यामध्ये इथं काय केलंय, जशी मॅटर वेव्हची वेव्हलेंथ कॅल्क्युलेट केली तशीच आपण इथं काय करतो, तर वेव्हलेंथ आहे तर ती व्हॅल्यू आपण काढतो. तर याच्यामध्ये डी म्हणजे काय, इंटरप्लेनर डिस्टन्स, थिटा म्हणजे अँगल आहे, एन म्हणजे ऑर्डर आहे स्पेक्ट्रमची. तर हे सगळे कन्सिडर करून आपल्याला ही जी लॅम्बडा आहे ती काढता येते. यामध्ये आपण जर बघितलं तर एक्स रे बीम आपण वापरतो, त्यामुळे आपल्याला याची व्हॅल्यू माहिती असते. तर बाकीच्या व्हॅल्यूज आपण याच्यातनं काढतो, ज्याच्यात इंटरप्लेनर डिस्टन्स आपल्याला मिळवायचं असतं. इंटरप्लेनर डिस्टन्स म्हणजे काय, इथं आपण काय म्हटलंय आता, तर जे क्रिस्टल आहे, तर ते क्रिस्टल म्हणजे काय असतं, तर सेट ऑफ ॲटॉमिक प्लेन्स. हे ॲटॉम्स आहेत आणि हे जे ॲटॉमिक प्लेन आहे हे पहिलं झालं, तसंच हे दुसरं झालं. आणि या दोन प्लेन मधले जे अंतर असतं त्यालाच आपण काय म्हणतो, इंटरप्लेनर डिस्टन्स, दॅट इज स्मॉल डी. ठीक आहे. तर हे आपण कॅल्क्युलेट करत असतो या इक्वेशनचा वापर करून. तर त्यामध्ये जी वेव्हलेंथ आपण इथे कन्सिडर केली, तर तसंच इथं जी वेव्हलेंथ आहे मॅटर वेव्हची, तर ती आपण कॅल्क्युलेट केली, ती किती आली, 0.165 नॅनोमीटर. आता तुम्ही म्हणाल की आपण हे डी ब्रॉगली आणि मॅटर वेव्हशी डिस्कस करतोय, तर त्याचा आणि या ब्रॅग्स लॉचा संबंध काय. तर डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो केला गेला, तर तो कशासाठी केला गेला, तर ब्रॅग्स लॉचे जे रिझल्ट आहेत, जे कशाचे रिझल्ट आहेत, एक्सरे बीम म्हणा किंवा लाईट वेव्हची जे रिझल्ट आहेत, तर ते रिझल्ट आणि मॅटर वेव्हचे जे रिझल्ट आहेत, तर ते सिमिलर येतात का, याच्यासाठी डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट कॅरी केला गेला. आणि हे जे रिझल्ट आहेत, तर या रिझल्ट वरून असं प्रूव्ह झालं की ऑप्टिक्सचे जे एक्सपेरिमेंट आहेत किंवा लाईटशी रिलेटेड जे एक्सपेरिमेंट आहेत, त्याच्यातनं जे येणारे रिझल्ट आहेत तेच या मॅटर वेव्हशी रिलेटेड सुद्धा सिमिलर येतात. आणि त्यातनं हे प्रूव्ह झालं की पार्टिकल जो आहे, तर तो वेव्ह नेचर मध्ये काय होतो, तर मूव्ह होतो, किंवा त्यालाच आपण मॅटर वेव्ह असं सुद्धा म्हणतो. ओके, गेटिंग दिस वन. ओके, प्लीज रिप्लाय इन चॅट बॉक्स. डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंटचा सिग्निफिकन्स लक्षात आला की हा कशासाठी केला गेला, त्यातले जे रिझल्ट आहेत, तर ते रिझल्ट हे जे ऑप्टिक्सचे एक्सपेरिमेंट आहेत, जसं ब्रॅग्स लॉ आहे, 2D sin θ = n लॅम्बडा, तर त्याच्याबरोबर कम्पेअर केले गेले. येस, तो त्याच्याबरोबर कम्पेअर केले गेले आणि मग आपण हे प्रॅक्टिकली किंवा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह केलं की हा जो डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट आहे, याचा थोडक्यात अर्थ काय, तर इथं त्या पर्टिक्युलर पोटेन्शियलला, त्या पर्टिक्युलर अँगलला आपल्याला काय झालं, तर इंटेन्सिटी जी आहे, तर ती मॅक्सिमम मिळाली. ओके, सो इफ यू नो द ब्रॅग्स लॉ जर तुम्हाला माहिती असेल, तर त्यामध्ये आपण काय करतो, जस्ट अ मिनिट, त्यामध्ये आपण काय करतो, ब्रॅग्स लॉ तुम्हाला माहिती असेल, स्टडी केलेला असेल किंवा नसेल, तर त्यामध्ये आपण दोन बीम कन्सिडर करतो. ठीक आहे, वेगवेगळ्या प्लेन्स मधून ते काय होतात, तर आपल्याला इथं रिफ्लेक्शन मिळतं. इथं आपण जो क्रिस्टल घेतलेला आहे, तर त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, ते आपण युनिटी पकडतो, त्यामुळे याला आपण रिफ्लेक्शन म्हटलं. ऍक्च्युली हे आत जाऊन परत बाहेर येतं, पण आपण याला रिफ्लेक्शन म्हणतो, कारण काय, याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिटी असल्यामुळे. त्यानंतर आपण याला परपेंडिक्युलर टाकतो. ठीक आहे, हा जो आहे तो काय झाला, पाथ डिफरन्स. पाथ डिफरन्स म्हणजे काय, तर हा पाथ सेम आहे. ठीक आहे, जर आपण इथं एखादा कलर यूज केला, ठीक आहे, तर हा इथून इथपर्यंत आणि इथून इथपर्यंत हा जो आहे तर तो पाथ सेम आहे. हा जो आहे तर तो एक्स्ट्रा पाथ आहे. इथे सुद्धा हा जो पाथ आहे तर तो सेम आहे इथपर्यंत. हा जो उरलेला आहे तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स. त्यामुळे हा जो आहे तर तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरन्स आहे. तो जर इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेव्हलेंथ असेल तर आपल्याला काय मिळतं, इंटेन्स स्पॉट मिळतो. इंटेन्स स्पॉट मिळतो याचा अर्थ काय, तुमच्या लक्षात येते का बघा, की आपण एक्सरे घेतो. ठीक आहे, एकदम बेसिक मध्ये सांगतोय, एक्सरे जेव्हा आपण घेतो त्यामध्ये आपल्याला गोष्टी दिसतात. तर एक्सरे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न तुम्ही जर स्टडी केला असेल किंवा माहिती असेल, गुगल सर्च तुम्ही करू शकता एक्सरे डिफ्रॅक्शन. तर त्यामध्ये काही सायंटिस्टला काय आढळलं, तर एक्सरे डिफ्रॅक्शन मध्ये त्यांना काही स्पॉट मिळाले, म्हणजे आपली जशी रांगोळी किंवा डिझाईन असते, तर त्यानुसार त्या एक्सरे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मध्ये त्यांना काही सिमिलर स्पॉट मिळाले. आणि ते सिमिलर स्पॉट आहे तर ते कशामुळे मिळाले, तर हे जे एक्सरे डिफ्रॅक्शन आहे त्या पर्टिक्युलर प्लेन मधून when it is integral multiple of wavelength, then and only then we can get the intense spot.
मीन्स इफ दॅट इज इन फेज विथ इच अदर. जेव्हा ते इन फेज विथ इच अदर असतात त्यावेळेस आपल्याला हे रिझल्ट मिळतात. जेव्हा ते आउट ऑफ फेज असतात त्यावेळेस ते आपल्याला मिळत नाही. ओके, तर हे जे डिस्कस करतोय आपण हे लाईट साठी, पण डेव्हिस अँड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो कॅरी केला गेला तो मॅटर वेव्ह साठी कॅरी केला गेला आणि त्याचे जे रिझल्ट आहेत त्याच्यावरून आलेले जे व्हॅल्यूज आहेत तर त्या कम्पेअर केल्या गेल्या कशाबरोबर, तर लाईटच्या एक्सपेरिमेंट बरोबर, अँड देन we can get the results. Okay, so I hope that you get this point clearly. So here we conclude our first part, that is discussion. Now we have 18 to 20 minutes more. We can cover the MCQs related to this. So I can summarize this in short. तर आपण हे पॉइंट्स जे आहेत तर ते वन बाय वन बघितले. फोटॉन्स म्हणजे काय, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, देन इफेक्ट ऑफ इंटेन्सिटी, फ्रिक्वेन्सी and potential on photoelectric current, then graphical representation of variation of photoelectric current, then laws of photoelectric effect, Einstein's photoelectric equation, then verification of laws of photoelectric effect based on Einstein's photoelectric equation, then applications, matter waves or de Broglie wavelength, and Davis and Germer experiment. तर हे सगळे पॉइंट्स जे आहेत तर ते आपण वन बाय वन कव्हर केलेले आहेत. नेक्स्ट वी गो फॉर the MCQs. Okay, okay, so now we will try to cover some of the numerical MCQs. So first one, so I have given solution already to you so that you can compare it and solve it. If you want, you can take the screenshot, or we can provide this through Telegram also. So when light of wavelength 300 nanometer falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated. For another emitter, a light of wavelength 600 nanometer is sufficient for creating photoemission. What is the ratio of the work function of the two emitters? ठीक आहे, आपल्याला गिवन व्हॅल्यूज काय दिल्या त्यामध्ये, when a light of wavelength 300 nanometer, 300 नॅनोमीटरची जी वेव्हलेंथ आहे लाईटची ती कशावर, फोटो इलेक्ट्रिक इमिटरवर फॉल्स करतो आपण. फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला मिळतात. फॉर अनदर इमिटर, दुसऱ्या इमिटरसाठी आपण काय करतोय तर 600 नॅनोमीटरची वेव्हलेंथची लाईट जी आहे तर ती आपण एक्सपोज करतोय, विच इज सफिशियंट फॉर क्रिएटिंग फोटो इमिशन. व्हॉट इज द रेशिओ ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द टू इमिटर्स, त्याच्यासाठी आपण काय केलंय तर त्याचा जो रेशिओ आहे म्हणजे काय, W1 λ1 आणि W2 λ2 हे कम्पेअर केलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये आपण वर्क डन आणि वेव्हलेंथ आहे तर ते कन्सिडर करतोय. याचा जर रेशिओ आपण घेतला तर वर्क डन नंबर 1 डिवायडेड बाय वर्क डन नंबर 2 इज इक्वल टू, हे उलट होणार, दॅट इज λ2 बाय λ1. λ2 ची व्हॅल्यू किती आहे, 600 आहे, λ1 ची काय आहे, 300 आहे. त्यामुळे याचा जो रेशिओ आहे कशाचा, वर्क फंक्शनचा, तर तो रेशिओ येणार 2:1. सो आन्सर इज हिअर 2:1. इथं आपण नॅनोमीटर मध्ये घेतोय, अँगस्ट्रॉम मध्ये किंवा बाकीच्या याच्यामध्ये कम्पेअर करायची आपल्याला गरज नाहीये इथं. ओके, देन नेक्स्ट, if the radiation is incident on the metallic surface of work function 1.32 into 10 raised to minus 12 joule, the threshold frequency should be. यामध्ये काय म्हटलंय की रेडिएशन जे आहे तर ते इन्सिडेंट आहे मेटल सरफेसवर, ज्याचं वर्क फंक्शन आहे आपल्याला त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1.32 into 10 raised to minus 12 joule. The threshold frequency should be, म्हणजे न्यू झिरो आपल्याला काढायची आहे. आपल्याला माहिती वर्क फंक्शन जे आहे ते म्हणजे काय असतं, एच न्यू झिरो मगाशी आपण बघितलंय, दॅट इज पाय इज इक्वल टू एच न्यू झिरो. तर याच्यामध्ये आपल्याला वर्क फंक्शनची व्हॅल्यू जी दिली आहे ती काय आहे तर 1.32 into 10 raised to minus 12 डिवायडेड बाय एच म्हणजे काय, प्लँक्स कॉन्स्टंट. प्लँक्स कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू किती, 6.6 into 10 raised to minus 34. तर ही व्हॅल्यू जर आपण घेतली तर याच्यातनं आपल्याला आन्सर काय येते, 2 into 10 raised to 21 hertz, which is the answer. Then next, radiations of two photons energy, that is
twice and 5 times the work function of metal are incident on the metal surface successively. The ratio of maximum velocities of photoelectrons emitted in two cases is. आता दोन केसेस कन्सिडर केल्यात, त्याच्यामध्ये दोन व्हॅल्यूज आपण कन्सिडर केल्यात आणि मॅक्झिमम वेलोसिटी म्हणजे v चा जो रेशो आहे तर तो रेशो आपण इथं काढतोय. काय म्हटलंय, रेडिएशन्स ऑफ 2 photons एनर्जी, 2 फोटॉन एनर्जीचे जे रेडिएशन्स आहेत 2 टाइम्स आणि 5 टाइम्स आहे कशाच्या, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल आर इन्सिडेंट ऑन द मेटल सरफेस सक्सेसिव्हली. द रेशो ऑफ मॅक्झिमम व्हेलॉसिटीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन 2 केसेस. म्हणजे काय, तर आपल्याला व्हेलॉसिटीचा रेशो आपण इथं काढतोय. त्याच्यासाठी आपण काय केलं, तर मगाशी आपण कायनेटिक एनर्जी व्हॅल्यू आपण बघितलेली 1/2 mv² मॅक्स इज इक्वल टू h न्यू मायनस h न्यू 0. तर तेच आपण इथं यूज केलेलं आहे. तर इथं h न्यू 1 मायनस w0 दॅट इज h न्यू 1 ही काय आहे, ट्वाइस दिलेली, इथं काय दिली, 2 टाइम्स दिलेली. ठीक आहे, त्यामुळे आपण ह्या h न्यू 1 ला 2 into w0 म्हटलं, मायनस w0 ॲज इट इज, w0 राहणार. दुसऱ्या केसमध्ये आपण काय म्हटलं, h न्यू 2 म्हणजे काय, तर 5 टाइम्स म्हटलेलं आहे. त्यामुळे 5 into w0 मायनस w0 इज इक्वल टू 4w0 राहणार. आणि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 जर आपण याला कम्पेअर केलं, म्हणजे v1 आणि v2 कायनेटिक एनर्जी मधनं जर आपण काढलं तर mv², हे v² असतो, त्याच्यामुळे इथं 1:4 म्हणजे काय येणार, 1:2 येणार. ठीक आहे, त्यामुळे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/2 किंवा 1:2 हे याचं आन्सर येते. ओके, नेक्स्ट, if ultraviolet radiation of 6.2 electron volt falls on an aluminum surface, then the kinetic energy of the fastest emitted electron is. याच्यामध्ये वर्क फंक्शन आपल्याला किती दिलेलं आहे, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आणि अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन ज्याची व्हॅल्यू दिली 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन द अल्युमिनियम सरफेस. ओके, देन द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज, म्हणजे कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. So kinetic energy max, that is 1/2 mv² max is nothing but h nu minus h nu 0 or w0. h nu ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला दिलेली 6.2, वर्क फंक्शन दिलेलं आहे 4.2 दॅट इज ट्वाइस इलेक्ट्रॉन वोल्ट. पण इथं इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपण म्हणतोय, पण इथं आपल्याला व्हॅल्यू जूल मध्ये दिली, त्याला आपण मल्टिप्लाय केलं 1.6 into 10⁻⁻19 आपल्याला व्हॅल्यू जूल मध्ये इथं मिळते. ओके, then if the energy of a photon is 10 electron volt, then its momentum is, म्हणजे p ची व्हॅल्यू आपल्याला इथे काढायची आहे. ठीक आहे, तर इथे आपण खाली काय केलंय बघा, p इज इक्वल टू h/λ ही व्हॅल्यू आपण इथे टाकली, आणि त्यानंतर आपण हेच इक्वेशन काय लिहिले, h कॅपिटल E/h into c. ठीक आहे, हे कसं आलं, आणि त्यानंतर h कॅन्सल करून E/c झालं. ही ची व्हॅल्यू दिलेली आहे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, त्याला आपण कन्वर्ट केलं 1.6 into 10⁻⁹ मध्ये, सी ची व्हॅल्यू टाकली 3 into 10⁸ आणि आपल्याला ही व्हॅल्यू मिळालेली. तर इथं काही जणांना ते लक्षात येते बघा की h/λ, ठीक आहे, h/λ आपण लिहिलेले, आणि त्यानंतर यालाच आपण काय केलं, तर HE/hc असं लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, तर आपण काय म्हणतो, E इज इक्वल टू h न्यू, हे आपण इक्वेशन लिहितो, आणि न्यू लाच आपण काय म्हणतो, c/λ. सो E इज इक्वल टू hc/λ. ठीक आहे, म्हटल्यावर लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय येणार आहे, तर hc/ कॅपिटल E. ठीक आहे, आणि इथं काय, तर 1/λ आहे, 1/λ ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, तर E/hc. ठीक आहे, हीच व्हॅल्यू आपण काय केली, तर टाकलेली आहे. इज इट क्लिअर, हे लक्षात आलंय कन्वर्जन. ओके, प्लीज रिप्लाय समवन इन चॅट बॉक्स. Okay, so by simple steps we can solve this. So we have to know the basic terms first. त्याच्यासाठी आपल्याला जे बेसिक इक्वेशन्स आहेत ते माहिती असले तर आपण हे इझिली सॉल्व करू शकतो. न्यूमेरिकल काय दिले, त्यात गिवन व्हॅल्यूज कुठल्या आहेत, आणि त्यानंतर आपण त्याला कसं डील करू शकतोय, तर ते आपण इथे चेक करतोय. हे काय मी असं डिफिकल्ट किंवा असं काही एकदम कॉम्प्लिकेटेड असं आपण म्हणता येत नाही, पण
जर ह्या सिंपल गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या तर आपण कॉम्प्लिकेटेड सुद्धा त्याच स्टाईलने काय करू शकतो, सोडवू शकतो. ओके, देन नेक्स्ट, इफ a metal surface is illuminated by the photons of energy 5 electron volt and 2.5 electron volt respectively. The ratio of their wavelength is. काय म्हटले तर मेटल सरफेस इल्युमिनेट केलाय फोटॉन न, ज्याची एनर्जी आहे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आणि 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिव्हली. द रेशिओ ऑफ देअर वेवलेंथ इज. वेवलेंथचा रेशिओ आपल्याला इथे विचारलाय, तर मगाचच इक्वेशन बघा, E इज इक्वल टू HC बाय लॅम्बडा. परत एकदा E2, E1 इज इक्वल टू HC बाय लॅम्बडा, E2 इज इक्वल टू HC बाय लॅम्बडा 2. इथे वेवलेंथ वेगवेगळे असणार आहेत E1 आणि E2 घेतल्यामुळे. HC कॅन्सल होणार आणि आपल्याला रेशो कशाचा काढायचा आहे, द रेशो ऑफ देअर वेवलेंथ इज. वेवलेंथचा रेशो म्हणजे काय येणार, लॅम्बडा 1 बाय लॅम्बडा 2 इज इक्वल टू E2 बाय E1. त्याच्या एनर्जीज आपल्याला दिलेल्या आहेत. E2 ची एनर्जी काय 2.5 आहे, E1 ची एनर्जी काय आहे 5 आहे, आणि याचा रेशो काय येणार 1/2 म्हणजे 1:2. ठीक आहे. नेक्स्ट, the work function of a substance is 1.6 electron volt. The longest wavelength of light that can produce photo emission from the substance is. Work function ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली कशाची, W0 ची व्हॅल्यू ती किती दिली 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The longest wavelength of light that can produce photo emission from the substance is. wavelength ची व्हॅल्यू आपल्याला इथं काढायची, दॅट इज लॅम्बडा 0. तर ती व्हॅल्यू जी आहे तर ती किती येणार, तर HC बाय वर्क फंक्शन आपण इथे लिहिलेलं आहे. H ची व्हॅल्यू म्हणजे कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू, C ची व्हॅल्यू परत एकदा कॉन्स्टंट ची व्हॅल्यू, आणि इथं आपण 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्टला परत 1.6 इंटू 10⁻⁹ न मल्टिप्लाय केले. हे ऍडजस्ट करून कॅल्क्युलेशन केल्यावर आपल्याला त्याची लॅम्बडा किंवा वेवलेंथ तिथे मिळते, दॅट इज 7734 एंगस्ट्रॉम. ओके, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट. The energy of a photon for a wavelength of 4000 angstrom will be. काय म्हटले, the energy of a photon, फोटॉनची जी एनर्जी आहे ती काढायची फॉर a wavelength of 4000 angstrom will be. 4000 angstrom जी वेवलेंथ आहे तर त्याची एनर्जी जी आहे तर ती कशी काढणार आपण, E इज इक्वल टू HC बाय लॅम्बडा. परत एकदा आपण मगाचे जे इक्वेशन आहे इज इक्वल टू H न्यू म्हणजे HC बाय लॅम्बडा ते घेतलेलं आहे, आणि याच्यामध्ये H म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट, C म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट, डिवायडेड बाय लॅम्बडा आपण काय घेतलंय बघा, आपल्याला दिलंय किती 4000 एंगस्ट्रॉम. आपण C ची व्हॅल्यू काय लिहिली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. ठीक आहे, तर इथे सुद्धा आपल्याला एंगस्ट्रॉमला मीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणजे इथे जर आपण 4000 एंगस्ट्रॉम बघितलं तर ते काय येणार, तर 4000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. ठीक आहे, 4000 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर. आपण याला काय करतोय, मीटर मध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. त्यामुळे मीटर मध्ये कन्वर्ट केल्यामुळे इथं काय येणार 4 इंटू 10⁻⁷ येणार, आणि त्या स्टाईलनं आपण याला काय करतोय लिहितो. सेंटीमीटरचं मीटर मध्ये आपण कन्सिडर केलं, त्यामुळे इथे काय व्हॅल्यू येते 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर मध्ये, आणि त्याचं कॅल्क्युलेशन करून आपल्याला याचं आन्सर. ओके, नेक्स्ट, if the energy of a photon corresponding to wavelength of 6000 angstrom is 3.32 into 10⁻⁹ joule, the photon energy for a wavelength of 4000 angstrom will be. Okay, आपण काय म्हणतोय, if the energy of a photon corresponding to wavelength of 6000 angstrom is. एनर्जी आहे तर त्याची व्हॅल्यू आपल्याला इथे दिलेली आहे, आणि वेवलेंथ जी आहे तर ती 6000 एंगस्ट्रॉम आहे, त्याच्यासाठी 3.32 into 10⁻⁹ जूल आहे. तर फोटॉन एनर्जी 4000 एंगस्ट्रॉम साठी काय असेल हे आपण इथं काढतोय. त्याच्यासाठी आपण परत एकदा E1 इज इक्वल टू HC बाय लॅम्बडा 1, E2 इज इक्वल टू HC बाय लॅम्बडा 2 ह्या व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्या. देअरफॉर E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू लॅम्बडा 1 बाय लॅम्बडा 2 या व्हॅल्यूज घेतल्या. E1 ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे, त्याच्यावरनं आपण काय करतोय तर E2 ची व्हॅल्यू काढतोय. या व्हॅल्यूज पुट करायच्या वेवलेंथच्या, आणि आपण त्याची व्हॅल्यू काढू शकतो. ओके, the next simple equation that is E is equal to H nu. The wavelength of a 1 kilo electron volt photon is 1.24 into 10⁻⁹ meter. What is the frequency of 1 million electron volt photon? ठीक आहे, तर E is equal to H nu आपण घेतलं, न्यू ची व्हॅल्यू फ्रिक्वेन्सी काढायची कशासाठी, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन म्हणजे काय 10⁶. त्यामुळे एनर्जी जी घेतली आपण ती घेतली 10⁶ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ त्याला आपण मल्टिप्लाय केलं, आणि
एच ची जी व्हॅल्यू आहे तर ती आपण इथे टाकलेली आहे. त्याच्यावरनं आपल्याला न्यू ची जी व्हॅल्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू मिळते ती येते 2.4 into 10⁻20 hertz. Then when light of wavelength 2000 angstrom is incident on tungsten, the maximum velocity of photoelectrons ejected is observed to be 8 into 10⁵ meter per second. The threshold wavelength for tungsten is थ्रेशोल्ड वेव्हलेंथ मीन्स लॅम्बडा 0 आपल्याला इथं काढायची. त्याच्यासाठी आपण काय करतोय तर जे वर्क फंक्शन आहे त्याला घेतलं आपण, दॅट इज वर्क फंक्शन एच न्यू 0 इज इक्वल टू एच सी बाय लॅम्बडा, दॅट इज एच न्यू मायनस 1/2 mv स्क्वेअर मॅक्स, जे इक्वेशन आपण मिळवलेलं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ती व्हॅल्यू आपण घेतलेली आहे. याच्यामध्ये एच सी बाय लॅम्बडा जो आहे तर इज इक्वल टू आपण या व्हॅल्यूज इथे टाकलेल्या आहेत. कुठल्या व्हॅल्यूज आहेत ते बघू शकता तुम्ही. तर वर्क फंक्शन जे आपल्याला दिलेले आहे दॅट इज 19.89 into 10⁻26 डिवायडेड बाय 2 into 10⁻7 जी आपल्याला वेव्हलेंथ तिथे दिलेली ती आपण घेतली, आणि वरचं काय तर कॉन्स्टंट आहे त्याचं मल्टिप्लिकेशन घेतलंय आपण, मायनस 1/2 mv स्क्वेअर मॅक्स, खाली 2 ॲज इट इज आहे. एम आणि व्ही, एम ची व्हॅल्यू आहे तर ती गिवन आहे, हे आपल्याला माहिती पाहिजे, ती दिलेली असेल नसेल. आणि व्ही ची व्हॅल्यू जी आहे 8 into 10⁵ तर 64 त्याचा स्क्वेअर होणार व्ही स्क्वेअर, आणि ती व्हॅल्यू आपण घेणार, हे ऍडजस्ट करून आपल्याला लॅम्बडा 0 जी आहे तर ती व्हॅल्यू आपल्याला इथं मिळते. ओके, सो हा हे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते तुम्हाला पीडीएफ आहे तर ते टेलिग्रामला शेअर करतो, तुम्ही हे प्रॅक्टिस म्हणून यूज करू शकता. ठीक आहे. देन वर्क फंक्शन ऑफ टंगस्टन अँड सोडियम आर. वर्क फंक्शन म्हणजे W0 च्या व्हॅल्यू आपल्याला दिलेल्या आहेत टंगस्टन आणि सोडियमच्या, त्या किती 4.4 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट 2.3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट रिस्पेक्टिव्हली. If threshold wavelength of sodium is 5460 angstrom, then the threshold wavelength of tungsten is आपल्याला काढायची, त्याच्यासाठी आपल्याला याचा रेशो किंवा रिलेशन माहिती पाहिजे. सो वर्क फंक्शन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस वेव्हलेंथ, तर ती आपण घेतली तर हा रेशो उलटा येणार, लॅम्बडा 2 बाय लॅम्बडा 1 इज इक्वल टू W1 बाय W2. लॅम्बडा 2 ची व्हॅल्यू जी आहे तर ती आपल्याला काढायची, बाकीच्या व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहेत कुठल्या कुठल्या, तर 2.3 W1, 4.4 W2, आणि त्यानंतर त्याची वेव्हलेंथ ती टाकली की आपल्याला याची लॅम्बडा 2 म्हणजे ती वेव्हलेंथ आपल्याला इथं मिळते. ओके, then so few are remaining and then we can conclude here. 2 photons of energy, 2 photons आहेत त्याची एनर्जी आहे 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, दुसऱ्याचे 2.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन W0 दिलेलं आहे किती 0.5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. The ratio of maximum kinetic energies emitted is, जी मॅक्झिमम कायनेटिक एनर्जी आहे तर त्याचा रेशो आपल्याला इथं विचारलेला आहे. तर आपण इथं काय केलंय तर तीच व्हॅल्यू परत तेच इक्वेशन आहे आणि त्याचा रेशो आपण घेतलेला आहे आणि तो व्हॅल्यूज आपण टाकले आणि सॉल्व्ह करत गेलेलो आहे. वर्क फंक्शन जे आहे तर ते दोन्हीसाठी 0.5 आहे. h-1 ची व्हॅल्यू 1 आहे, h-2 ची व्हॅल्यू जी आहे ती 2.5 आहे. त्याला मायनस केलं, याचा रेशो घेतला 1:4 आला, जे आपलं आन्सर. देन लाईट ऑफ वेव्हलेंथ 4000 angstrom, लॅम्बडाची व्हॅल्यू दिलेली इज इन्सिडेंट ऑन अ मेटल प्लेट विथ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज, परत एकदा तेच इक्वेशन फक्त वेगळ्या स्टाईल मध्ये दिलेलं असतंय, आपल्याला तेच इक्वेशन यूज करून वेगवेगळ्या स्टाईल मध्ये कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. याचं सोल्युशन त्याच्यासाठी पर्पजफुली इथं खाली दिलेले आहेत. ठीक आहे. सो 1/2 mv स्क्वेअर मॅक्स, दॅट इज मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट वन्स अगेन h न्यू मायनस वर्क फंक्शन h न्यू इज नथिंग बट एच सी बाय लॅम्बडा. याचे व्हॅल्यू जे आहेत तर ते आपण इथे लिहिलेले आहेत, त्याच्यावरून आपण 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट व्हॅल्यू मिळवतोय. लॅम्बडाची व्हॅल्यू दिलेली 4000 angstrom, त्यानंतर वर्क फंक्शन जे आहे तर ते 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे आणि एच सी ची व्हॅल्यू आपण इथे काढलेली आहे. देन इन अन एक्स-रे ट्यूब, electrons bombarding the anode produce X-rays of wavelength 1 angstrom. The energy of an electron when it hits the anode is, थोडक्यात काय तर एनर्जी काढायची इज इक्वल टू एच न्यू. आपल्याला व्हॅल्यू माहिती पाहिजे, पण न्यू म्हणजे फ्रिक्वेन्सी दिली नाही पण वेव्हलेंथ दिली, त्यामुळे त्याला आपण न्यूच्या ऐवजी एच सी बाय लॅम्बडा केलं. परत एकदा आपल्याला एच ची आणि सी ची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. लॅम्बडाची व्हॅल्यू जी दिली आहे ती आपण इथे खाली लिहिली आणि त्याच्यावरनं आपण व्हॅल्यू काढलेली आहे, दॅट इज 19.89 into 10⁻16 joule. Okay, so
these are the different numerical MCQs. So I hope that some of the points I have cleared related to this dual nature of matter waves. So we can consider this, and next time we can discuss another topic just like this and go for the discussion for the next point. Okay, so I hope that it is clear to you. Okay, so we can take 1 or 2 minutes. Is it clear to you? You can unmute yourself if you want. Okay. Okay, so Dhanashti can record your response in chat box also. If you have written the things, no problem. Basic point काय आहे? So you can just go through this style. First theory, try to consider the theory part. From the theory, what are the equations? तुम्ही तुमच्या स्टाईल नाही करू शकता. Equations कुठले कुठले? त्यानंतर जे MCQ वेगवेगळ्या प्रकारचे हे आहेत या स्टाईल मध्ये किंवा अजूनही कॉम्प्लिकेटेड असतील किंवा कधी कधी सिंपल असतात आपल्याला कॉम्प्लिकेटेड वाटतात. तर त्या स्टाईल मध्ये तुम्ही जर स्टडी केला तर अननेसेसरीली जे आपल्याला अवघड वाटते ते परत सिंपल वाटलं कारण जेवढी ह्याची प्रॅक्टिस कराल त्याच्यानुसार तुमच्या ते लक्षात येईल. जेव्हा आपण MCQ वाचतो तर आपल्याला काही गोष्टी लक्षात येतात, लक्षात येत नाही. बेस्ट पर्याय काय पहिल्यांदा तर गिव्हन थिंग्स काय आहेत ते लिहून काढायच्या. ठीक आहे, त्यानंतर त्याच्याशी रिलेटेड इक्वेशन कुठलं असेल त्याच्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिस करावी लागेल. आणि ज्या गिव्हन व्हॅल्यूज आता कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू त्या आपल्याला पाठ पाहिजेत, दिल्या असतील परीक्षेत तर चांगलंच नसेल तर आपल्याला ते माहिती पाहिजे. आणि कन्व्हर्जन त्याचे युनिट्स आहेत, त्याचे युनिट्सचं कन्व्हर्जन आहे का. फॉर एक्झाम्पल आपलं उत्तर आलं, आपल्याला माहिती उत्तर बरोबर आहे पण त्याचं कन्व्हर्जन करायचं राहिलं तर आपल्याला वाटेल की मी आन्सर काढले पण ऑप्शन मध्ये दिसतच नाहीये. ठीक आहे, तर कुठेतरी कन्व्हर्जन आपलं मिस असणार आहे आणि त्याच्यामुळे मग आपल्याला ते लक्षात येईल. ठीक. हा सर, इज इट तुम्हाला टेस्ट तुमची टेस्ट आहे, तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन फर्दर मिळतील टेस्टचे रिलेटेड आणि त्याच्यानुसार तुम्ही ते टेस्ट सॉल्व्ह करा. So thank you very much for your patience listening. So we conclude here. Next time we can take another topic and discuss in similar way. Thank you.